चढ़ उतार दीन लगे जब तेज कोई कर्ण हेतु सरदार दोहरा श्री गुरु निकट बिठाए कर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते शुभाएमान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी महान ही महान किरपा रहमत बेअंत बख्शिश वरत रही है। सतगुरु साहिब जी की दया का सदका सतगुरां दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे आप जी समूह संगतां ने सतगुरां दे पवित्र अस्थान पर आके खुले दर्शन दीदारे प्राप्त कीते हन। संध्या दे समय सजे हुए दीवाना विच सतगुरु साहिब जी ने मेहर करके कीर्तनीय ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ पासों संगीत के नियमां मुताबक गुरबाणी के कीर्तन की सेवा करवाई है। गुरु के ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ पासों रहरास साहब जी के पाठ सतगुरु साहब जी ने करवाए और गुरु की संगतां ने सरवण करके लाहा प्राप्त किया है, आनंद माणिया है। सतगुरु साहब जी के पवित्र अस्थानां उत्ते पवित्र दर दे उत्ते जो गुर इतिहास की लड़ीवार कथा नेता प्रति गुरु कृपा द्वारा हो रही है। दशमेश पिता कलगीधर पातशाह साहिबे कमाल सरबंसदानी सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का सोहना सुंदर इतिहास चल रहा है। सतगुरु साहिब जी दक्षिण दिशा दे विच नंदेड़ नगर विखे पहुंचे हुए हैं, जिथे साध संगत जी अजकल साडा सिखां दा बहुत ही सत्कारयोग तख्त सचखंड अबचल नगर श्री हजूर साहिब सुशोभित है। इस जगह के उत्ते पहुँच के सतगुरु साहिब जी ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ दस्या भाई ये साडी पुरातन तपो भूमि है। इस धरती उत्ते सतयुग के वेले दुष्ट दमन के रूप में असी बैठ के बहुत लंबा समा तप किया। उस तो बाद असी हेमकुंट साहिब चले गए। हेमकुंट पर्वत है जहाँ सप्त सरिंग शोभित है, तहाँ सप्त सरिंग ते नाव कहावा पंड राज जह जोग कमावा। सतगुरु साहिब जी ने समूह गुरु के सिखां नूं ये प्रगट करके दिखाया कि ये साडा तप अस्थान किवें है, क्योंकि एक मुगल उस जगह का वारस बन के बैठा सी कि असीं पीढ़ियां तो इस जगह के मालक हाँ। सतगुरु जी ने धरती की खुदवाई करा के और अपना पुरातन समय का आसन, एक अपना गड़वा, एक सरबलो की माला अते सतगुरु साहिब जी जिस जगह ते आसन ला के बहिंदे सन भगती करन वास्ते, उस दे सामने एक बहुत वड्डा राख दा ढेर ये प्रगट ही सतगुरु साहिब जी ने सारियां संगतां दे सामने दिखाया, जिस करके बहादुर शाह दी और उस मुगल की निशा हुई। सारे नंदेड़ नगर के लोग भी मन गए कि सतगुरु साहिब जी के वाक बिल्कुल यथार्थ हैं, ये इन्हां दी ही भूमि है। पर फिर भी सतगुरु साहिब जी ने उस मुगल नूं अपने को बहुत सारा धन दिता, उस तो ये जगह
ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮੁਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜੋ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭੈਰੋ, ਨਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਨੂਮਾਨ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਲੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਉਠਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਟਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੈਰਾਗੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਪਦਰਵ ਮਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਅਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜੜ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਆਇਆ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਸਣ ਆ ਨਾ, ਪਲੰਘਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਸੰਤ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਦਾ ਆਸਣ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸੰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੰਤ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲੰਘਾ ਉਲਟਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਜਮਤਾਂ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੀਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਉਂ ਉੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਲੰਘ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਰਕਿਆ ਪਲੰਘ ਮੰਜਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਪਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਥੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਬੇਤਾਲ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਬਲ ਲਾਇਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਸ ਪਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਵੀਰ ਵੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬਲ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਤੀਰ ਗੱਡ ਕੇ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਲੰਘਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਸਾ ਦਿੰਨੇ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੱਕਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪਲੰਘ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੰਘ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਕਾਸ਼ਟ, ਹੇ ਲੱਕੜ, ਹੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਾਵਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਬਾਹੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਿੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਲੰਘਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਗਦਾ ਤੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਰੀਤੀ ਇਹਨੇ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੱਬਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਆਮ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੀਰ ਬੈਤਾਲ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁੜੇ, ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਵਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਢਲ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੈਥੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਐ। ਮਹੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਆ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਡੇਰਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਕਿਵੇਂ ਚਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ।
ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲਾਪ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਈ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਖੜਗ ਉਤਾਰ। ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ, ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਲਈ। ਦੇਨ ਲਗੇ ਜਬ ਤੇਜ ਪੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਹੇਤੁ ਸਰਦਾਰ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਈਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਚੌਪਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੁਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੌਤਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਢਲ ਗਏ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਖੜਗ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਤੀ ਕੀ ਸੀ? 5 ਪੈਸੇ, ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੇਲੀ, ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪਦੇ ਸਨ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਲਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਪੈਸੇ, ਨਾਰੀਅਲ 3 ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਚੌਥਾ ਸੇਲੀ, ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਲਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਲਪਿਤ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਟੋਪੀ, ਉਹ ਟੋਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਉਹ ਕੁਲਹਾ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਟੋਪੀਆਂ ਵਰਗੀ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਈ ਕੋਨਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ, ਕੁਲਹਾ ਪਗੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆਦਿਕ, ਸੋ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਉੱਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਖੜਗ ਇਸ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਦ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟੇ ਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਐ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਰਥੀ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਫਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਐ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਾ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੈ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਰਤ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਲਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਰੁਦਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜਗ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਜੈ ਪੰਚੋ ਮਿਲੈ, ਮਮ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਾਨੋ ਭਲੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਰਹਿਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਬਿਗ ਕੈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੋ ਤੁਮ ਸੰਸੈ ਹਿਰਦੈ ਉਠਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਿਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ? ਜਨ ਹਿਰਦੈ ਕਮਾਏ ਕੁਲੀਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮਾਇਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆਦਾਰ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਭੋਗੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਮਾਵਰਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਭੋਗੇਗਾ। ਕਰੇ ਪਕੰਟਕ ਇਹ ਬੀਨ ਮਿਟਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਥਾਪਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਐ, ਚੁਭਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਰਤ ਸਿੰਘ ਅਨਕ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਦੇਸ ਕੋ ਅਹਿ ਤੁਮਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਨ ਕਰੈ ਕਿਸੂ ਤੇ ਟਾਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਅਵਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤੁਮ ਦੇਹੋ ਮਿਟਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿਓ ਮਨ ਚੋਂ। ਰਾਜ ਤੇਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਗ ਕਰੋ ਜਦ ਚਾਹਤ ਜੈਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਖਸ਼ਾਏ ਸਰਤ ਸੀ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰੇ ਖੜਗ ਕੋ ਧਾਰਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਸਤਕਾਰ ਬਿਠਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬੈਜਨ ਕੰਗ ਤੇ ਪੰਜੋ ਤੀਰ। ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਕੱਢੇ। ਤੀਰ ਭਏ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤੀਰ। ਔਰ ਉਹ 5 ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਯੋ ਜਤੀ ਰਹਿ ਜਾਵਤ। ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਜਤੀ ਰਹਿ ਜਾਵਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਰਹੇਗਾ ਰਹਿ ਤੀਰ ਤੀਰੋ ਵਦ ਤਾਵਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੇ ਮੁਖ ਨੇ ਮੁਰੇ। ਹਮ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੇ ਜਿਪਨੇ ਅਰੇ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੜ ਸਕੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੇ ਤੇਜ ਸਵਾਇਆ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਭਇਓ ਜੇ ਬੰਦੀ ਬਿਆਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਬੰਦੀ ਵਿਆਹੇ, ਤੂੰ ਬੰਦੀ ਵਿਆਹੇਗਾ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵੇਂਗਾ, ਆਵੇ ਨ ਸਰਣ ਤੇਜ ਕਟ ਜਾਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਜਾਏ ਸਭ ਠੌਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡੰਡ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੂੜੀਏ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੂੜੀਏ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਵੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣ ਕੇ 5 ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਬ ਲੂਟਣ ਲੱਗੋ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦੋਰੇ ਲਗਨੇ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਏ। ਲੂਟ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰਿਆਂ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੜਨਗੇ, ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਦੌਰ ਜਿਸ ਟੌਰ ਸੰਢੌਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਢੌਰਾ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਪ ਤੇਜ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰੋ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਹ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਛੇਦਣਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਨਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਧੂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਮਾਲਵੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਜ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਬਾਜਰਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਊ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਾਜਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਗਾੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਉਧਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਜਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਜਰਾ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜਰਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜਰਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸ ਦਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਉਂ ਇਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਜਰਾ ਸੀ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਸ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਆ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਸਾਧ ਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਪਸ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ। ਇਹਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਪਸਵੀ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਤੇ ਕੁੱਟ ਲਓ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਇਧਰੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਜੇ ਸੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਓ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਖੱਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਾਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਏ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਐ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧੋ। ਔਰ 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਐ ਇਹਨਾਂ 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਅੰਤਕ ਧਾਮ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਬਦਲੇ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਆਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦਰਵੇਸ਼, ਬੜਾ ਵਿਰਕਤ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਵੇਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭੰਗਾਣੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਢੌਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ 700 ਮਰੀਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਜੈ ਲਈ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਢੌਰੇ ਦੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਖੋਟੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 700 ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਢੌਰੇ ਵਿੱਚ।
ਸਦਾਇਓ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਢੌਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਢੌਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨਰ ਕੋ ਖੋਟੇ ਦੁਰਮਤ ਬੌਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੋਟੇ ਆ ਔਰ ਦੁਰਮਤ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੌਰੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਤਿਨ ਕੀ ਰਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਲ ਚਲੋ ਅਗੇਰਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਗਲ ਸੁਣੀ ਜਬ ਬੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਭੋਜਨ ਲਗਿਓ ਜੁਗਮ ਕਰ ਬੰਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਖਿਆ ਕਰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਲਾਖੋਂ ਸੰਗ ਜੰਗ ਕਿਮ ਭਰੇ ਪਿਓ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ 10-10 ਲੱਖ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭੇੜ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਮ ਪਲਟਾ ਲੈ ਹੋਰੇ ਭਕਾਈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਗਾ ਲਾਇਆ ਲਾਜ ਮਮ ਜਗ ਰਹਿ ਜਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਰਨ ਉਜਤ ਪ੍ਰਭ ਅਸਮਿਤ ਕਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟੈ ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖੋ। ਸਰਗੁਰ ਪਨਿਓ ਸੈਨ ਭੰਡਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ, ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੇ ਕਰ ਕੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਮਲਸ਼ਕਰ ਭਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨੈ ਮੁੰਧੋ ਨੈਣ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ। ਲੋਕ ਲੋਕ ਜਿਤ ਮੈਂ ਧਰ ਚੈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਸੁਨਤ ਬਲੋਚਨ ਮੁੰਦੇ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਖੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਲਾਖੋਂ ਤਬੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਦਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਭਾਰਾ ਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਖੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਸਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਤ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਸਕਾਂ, ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਨਾ,
ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਮਿਲਣ ਖਾਲਸਾ ਜਿਮ ਫਰਮਾਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਉਚਰਿਓ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨ ਬਿਗੜਨ ਹਾਰਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਧ ਸਾਧ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜੇ ਤੁਧ ਸਾਥ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਡਟ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਲਸਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਐ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੰਗੋਟ ਬੰਦ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਤ ਸਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਈਰਖਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਤ੍ਰੇਹਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧਵੰਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਜ ਦੇਣਗੇ, ਰੋਕਣਗੇ, ਟੋਕਣਗੇ। ਔਰ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਧਾਰ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਆ ਲੈ 5 ਤੀਰ ਫੜ ਲੈ, 5 ਤੀਰ ਸਾਂਭ ਲੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤ੍ਰੇਹਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਲਧਾਰੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਨੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ।
ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਨ ਸਤਿਆਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਰਣ ਕੋ ਜਮਨਾ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਸਭ ਤਿਆਰ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕਰੇ ਕਰ ਸੰਭਾਰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਏ। ਕਰ ਪੰਥ ਪਿਆਰੀ। ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਬੰਦ ਚਰਨ ਗੁਰ ਕੇ ਤਰ ਧਿਆਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਪਲਟਾ ਦੇਨ ਤੁਰਕ ਕਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ ਹੈ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ, ਸੰਤ ਉਵਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਅਰ ਭਾਰੀ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਲੁੱਟਣਪੁਰ ਸਰਹੰਦ ਸੁਮਾਰੀ। ਸਰਹੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਨਗਰਾਂ ਔਰ ਗ੍ਰਾਮਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਮਾਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਥ ਤਮਾਮੋ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ, ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਪਰੇ ਹਰ ਖਾਈ। ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਸੂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਣੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਧਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਗੇ ਸਣਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸਮਾਪਤ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਹੋਰੇ ਹੀ ਦਿਵਸਨ ਮੈਂ ਆਏ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਪਰੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।